মিশন ২৬ চা শ্রমিকদের মন পেতে আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে এক গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বললেন, ভোটে জিতলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন, নিশানা করলেন বিজেপিকে। आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, और मैं 1 महीना के अंदर यहाँ फिर से जरूरत पड़े तो आऊंगा, मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरदुआर। यहाँ पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाया जाएगा और 7 दिन के अंदर ये डिसीजन इम्प्लीमेंटेड हो और 250 से बढ़ के 300 रुपया हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे, ये मेरा वादा है। আলিপুরদুয়ার মানে চা বাগান, চা শ্রমিক আর আদিবাসী ভোটার। ২৬ বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারের মন পেতে শনিবার একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ভোটে জিতলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, और मैं 1 महीना के अंदर यहाँ फिर से जरूरत पड़े तो आऊंगा, मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरदुआर। यहाँ पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाया जाएगा और 7 दिन के अंदर ये डिसीजन इम्प्लीमेंटेड हो और 250 से बढ़ के 300 रुपया हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे, ये मेरा वादा है। এদিন আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরির চা বাগানে সভা করেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মুখে চা শ্রমিকদের সমস্যা, অভিযোগের কথা। केंद्र के जो PSUs है उसके अधीन जो चाय बागान है उसमें भी वो EPF जमा नहीं करते, तो एक भी बीजेपी का विधायक सांसद कभी ये बात को पार्लियामेंट में, देश के संसद में उठाया है? सरकार के अधीन जो PSUs है और जो चाय बागान है उसमें EPF का पैसा क्यों नहीं मिलता है? जवाब दे पाएगा मनोज तिग्गा जी? कभी आंदोलन करते हुए देखा है आपने? कभी कोई PF ऑफिस घेरते हुए देखा है? 2016 के चुनाव के पहले देश का प्रधानमंत्री आके आप सबको वादा करके गया था कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट डंकन से 7 चाय बागान टेक ओवर करेगा और उसको चलाएगा। 10 साल में एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उसको भी विथड्रॉ कर लिया गया है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री का बात का कोई महत्व नहीं है, उस पार्टी कभी आपको कोई भी राहत दे सकता है क्या? ২০২১ বিধানসভা ভোটে গোটা বাংলায় সবুজ ঝড় উঠলেও উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করে বিজেপি। আলিপুরদুয়ারের 5টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 5টিতেই জেতে তারা। ২৬ সেই আলিপুরদুয়ারের সব বুথে তৃণমূলকে জেতানোর টার্গেট দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশানা করলেন বিজেপিকে। बीजेपी के सांसद और सांप एक है। आप अगर अपने घर के पीछे 1 सांप छोड़ दो, 2 सांप छोड़ दो, 18 सांप छोड़ दो या 12 सांप छोड़ दो, सांप तो सांप ही रहेगा। आप जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में, और खास करके इस अलीपुरदुआर का मिट्टी में। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারকে 5-এ 5 করতে হবে। এই আলিপুরদুয়ার সাব ডিভিশন ছিল মামাটি মানুষের সরকার জেলা করেছে। আলিপুরদুয়ারের প্রতিদানের সময় 2026 বিধানসভা নির্বাচন, যারা বাংলার লক্ষ লক্ষ ভোটারকে আনম্যাপ করে তাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে, সেই বাংলা বিরোধী আলিপুরদুয়ার বিরোধী বিজেপিকে আলিপুরদুয়ারের ম্যাপ থেকে বিদায় দিয়ে আনম্যাপ করে পাঠিয়ে দিতে হবে দিল্লিতে। सबक कैसे सिखाएंगे आप? भाई तृणमूल को हर बूथ से 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट से जिता के नहीं होगा। हर बूथ से जोड़ा फूल ऐसे खिलेगा कि जिस दिन बूथ से नतीजा आएगा, पोलिंग स्टेशन के बाहर, काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो ये हैरान रह जाएंगे कि अलीपुरदुआर में हुआ क्या। ऐसे जवाब देना है। वोट टू प्रोटेस्ट। आप जवाब ऐसे देंगे कि इनको साफ कर दीजिए, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी ये सबक सीखेंगे। 2021 में 5 के 5 सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद। अलीपुरदुआर में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरदुआर में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फलाकाटा में तृणमूल हारा है और एक माँ को, एक बहन को लक्ष्मी भांडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में। ২৬ বিধানসভা ভোটের আগে রণসংকল্প যাত্রা।
শুরু করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তার কর্মসূচি শুরু হয় বারুইপুর থেকে, শনিবার আলিপুরদুয়ার। এবার রাজ্যের নানা প্রান্তে সভা করবেন অভিষেক। কর্মসূচি চলবে 27শে জানুয়ারি পর্যন্ত। বারুইপুরের পর আলিপুরদুয়ারেও অভিষেকের মঞ্চে দেখা মেলে র্যাম্পে। নিউজ 18 বাংলা। পুরনো মেজাজে ফিরেছেন। এবার পুরনো নির্বাচনী কেন্দ্র খড়গপুরে ফিরলেন দিলীপ ঘোষ। শনিবার দিনভর খড়গপুরে একাধিক কর্মসূচিতে দেখা গেল তাকে। অমিত শাহের বৈঠকের পর পুরনো মেজাজে ফিরেছেন দিলীপ ঘোষ। এবার ফিরলেন পুরনো নির্বাচনী কেন্দ্রে খড়গপুর সদরে। দলে সক্রিয় হওয়ার পর প্রথম জেলা সফর, সেই সফরেই পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে। শনিবার এখানকার মনসা মন্দিরে পুজো দিলেন দিলীপ ঘোষ। মা মনসার খুব জাগ্রত মন্দির আছে এলাকা, হাজার হাজার লোক আসেন শনিবার আর মঙ্গলবার। এখানটা আমাদের যারা পরিচিত আছেন কর্মীরা আর কমিটির লোকেরা বলেছিলেন আসার জন্য, তাতে আমরা এসেছিলাম, পুজো দিলাম, মায়ের সবার সঙ্গে দেখা হলো। শনিবার খড়গপুরে একাধিক কর্মসূচি দিলীপ ঘোষের। খড়গপুর সদরের বিধায়ক ছিলেন দিলীপ ঘোষ, তারপর মেদিনীপুরের সাংসদ। 2024 লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে তাকে পাঠানো হয় বর্ধমান দুর্গাপুর আসনে। হারেন দিলীপ। বঙ্গে লোকসভা আসন কমে বিজেপিরও। অমিত শাহের বার্তার পর 26-এর ভোটের আগে ফের সক্রিয় দিলীপ। বৃহস্পতিবার পার্টি অফিসে ঢোকার সময় জানিয়ে দেন তাঁর পছন্দের আসন আজও খড়গপুরই। সবসময় পছন্দের আসন খড়গপুর। যখন থেকে আমাকে দাঁড়াতে বলা হয়েছিল আমি খড়গপুর বলেছিলাম, লোকসভায় তাই ছিল। গতবারে আমার পছন্দের বাইরে করা হয়েছিল, সেটা সবাই দেখেছেন রেজাল্ট কি। সেই পছন্দের খড়গপুরেই ফিরলেন দিলীপ ঘোষ। শাহী বার্তার পর দিলীপ এখন পুরনো মেজাজে। ফের মর্নিং ওয়াক থেকে গরমাগরম ভাষণ। বারবার ডিমান্ড করেছি যে বুথের মধ্যে যাতে সেন্ট্রাল ফোর্স থাকে, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে দর্শকের ভূমিকায়। তো যদি এটা হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষ যারা ভয়ে ভোট দিতে যান না তারাও দিতে যাবেন, ভোটের পার্সেন্টেজ বাড়বে এবং লোকে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে। তাহলে টিএমসির পক্ষে টেকা মুশকিল আছে। মুরলীধর সেনলেনের অফিস থেকে ঘর হারা হয়েছিলেন দিলীপ। সল্টলেকের অফিসে নতুন ঘর পেয়েছেন। যেটা হচ্ছে সেটাই ভালো, আরো ভালো হবে। লোককে একসময় দুনিয়া ছেড়ে যেতে হয়, ঘর নিয়ে কি আছে, কত লোক পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তো সেজন্য এগুলো রাজনীতির অঙ্গই থাকে, অনেক কিছু হয়, যা চলবে সেটার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে এগোতে হবে। ময়দানে সক্রিয়, সোশ্যাল মিডিয়াতেও সক্রিয় হওয়ার চেষ্টায় দিলীপ। প্রতিদিনের কর্মসূচি এবার তিনি পোস্ট করছেন তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে। নিউজ 18 বাংলা। আবারও নন্দীগ্রাম জেতার দাবি শুভেন্দুর। 20,000 ভোটে জেতার দাবি শুভেন্দু অধিকারীর। জেলা পরিষদ নির্বাচনের লিড তৃণমূলের। নন্দীগ্রাম নতুন বিধায়ক জেতাতে প্রস্তুত। শুভেন্দুকে পাল্টা কটাক্ষ কুণাল ঘোষের। উনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে ওনার ভাইপোকে দিল্লি থেকে এনেছে। 11 সালের আগে যারা এখানে কিছু করেনি তাদেরকে নন্দীগ্রামকে গ্রহণ করবেন। মমতা ব্যানার্জি নিজে এসেছিলেন শুভেন্দুকে নন্দীগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। আর নন্দীগ্রামের হিন্দুরা শুভেন্দুকে জিতিয়ে শুভেন্দুকে আরো তাদের কাছে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অর্থাৎ তৃণমূলের মমতা ব্যানার্জি নেই। আমি চাইবো 26-এর ভোটে মমতা ব্যানার্জি নন্দীগ্রামে আবার লড়ুন। তিনি এখানে একবার হেরেছেন, আরেকবার আসুন। আমি 1956 সঙ্গে আরেকটা শূন্য লাগিয়ে 20,000 ভোটে হারাবো। দেখুন, নন্দীগ্রাম থেকে গতবার উনি কিভাবে জিতেছিলেন সেটা সবাই জানেন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে লোডশেডিং করিয়ে সমস্ত হিসাব পাল্টে একটা প্রায় ঘোষিত হয়ে যাওয়া ফলাফল সেটাকে উল্টে কিভাবে দেয়া যায় সেটা এখনো মামলা চলছে। এবং তারপরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ সিট, সেখানে নন্দীগ্রামে তৃণমূলের লিড হচ্ছে 10,400-র উপরে। তো সুতরাং এটা দেখা যাচ্ছে নন্দীগ্রামে এটা ভেরি মাচ পসিবল। নন্দীগ্রামের মানুষ নতুন বিধায়ক আনতে প্রস্তুত। সুকান্তর ডান্ডা নিদান। ভোটের আগে ডান্ডা রাখার নিদান সুকান্তর। মানুষ জবাব দেবে বলে কটাক্ষ অরূপ চক্রবর্তী। আমরা ডান্ডা রাখি, আজকে ডান্ডাগুলো একটু সরু সরু দেখলাম। কোনো অসুবিধা নেই, ভোট যত আসবে তত মোটা ডান্ডা নিয়ে বেরোবে। ফ্ল্যাগটা ঢুকবে না। ফ্ল্যাগটা কি করবেন, মোটা বাঁশ নেবেন, বাঁশ নিয়ে তার উপরে ঝান্ডাটা রেখে পেরেক দিয়ে মেরে দেবেন। তাহলে দুটো সুবিধা আছে, মোটা ডান্ডা হবে, ভালো করে ধরাও যাবে, মারাও যাবে যখন প্রয়োজন পড়বে। আর ঝান্ডার দিকটা দিয়ে মারলে পরে পেরেকটাও থাকবে, ওটা দিয়ে ভালো করে লাগবে। তাই আমি বলি, হাতে উঠবে যখন কাঁচা বাঁশ, বদলে যাবে ইতিহাস।
ডান্ডা, পেরেক, গুলি, বন্দুক সব তো 2021-এ চালিয়েছিলেন। ফল কি হয়েছিল? বাংলার মানুষ 214+ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন থেকে যারা হুঙ্কার দিচ্ছেন তারা বাংলার মানুষের পেটে লাথি মেরেছেন। সবার আগে পেটে ভাত কেড়েছেন, 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ করেছেন, আবাসের ঘর ছিনিয়ে নিয়েছেন। বাংলার মানুষ আপনাদের রাস্তা তৈরি করে রেখেছে। 2026-এ যদি SIR হয়, একটাই দলের উপর হবে, তার নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। এই রাজ্য থেকে নাম ও নিশান মিটিয়ে দেবে বাংলার মানুষ। আর এবার নজর রাখবো ইসলামপুরে দুর্ঘটনার কবলে পিকনিকের বাস। অল্পের জন্য রক্ষা বাস যাত্রীদের। ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা বাসের। রায়গঞ্জ থেকে রসিকবিল যাওয়ার পথে বিপত্তি, চাকা খুলে যায় বাসের, ফাটে জ্বালানির ট্যাঙ্ক। ইসলামপুর পুলিশ উদ্ধার করে যাত্রীদের। একজনকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। দুর্ঘটনার জেরে সাময়িক ব্যাহত যান চলাচল। কোথায় বাড়ি আপনাদের? আমাদের রায়গঞ্জ। কোথায় যাচ্ছিলেন? পিকনিকে। কোথায়? এই রশিদবিল। রশিদবিল। কতজন ছিলেন বাসের 25 ভিতরে? জন। 25 জন। কারো চোট লেগেছে? আমার একটা বুড়ি মাসির চোট লেগেছে পেটে, ওনাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, কি করে ঘটনাটা হলো বুঝতে পেরেছেন? আমরা জানতে পারি না, আমরা তো একটু ঘুমের মতো আসছি, তখনই ড্রাইভারটা হয়ে গেছে, করে দিয়েছে। এখন বাকিরা কি সুস্থ রয়েছে? বাকি সবাই সুস্থ, শুধু একটা মাসির ক্ষতি হয়ে গেছে। ক্ষতি হয়েছে, ওকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হ্যাঁ। কাঁচা রাস্তায় ভোগান্তির দিন শেষ। কুলতলিতে পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি হচ্ছে পাকা রাস্তা। পানিহাটিতেও পেভার ব্লকের রাস্তার কাজ শুরু। মাথাভাঙায় পাকা রাস্তার কাজ শেষ। দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলি। এখানকার দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রামে পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি হচ্ছে ঢালাই রাস্তা। প্রায় 15 কিলোমিটার। স্থানীয়দের দাবি, এই প্রথম গ্রামে পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় 13 কোটি টাকা। সম্প্রতি রাস্তার কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে। হাঁটা যেতনি, এখন তো এই সরু শুকনো হাঁটতে পারতে, একবেলা বৃষ্টি হলে লোক যেতে পারতো না। কত লোক পড়ে হাত পা ভেঙেছে। ভালো হবে হলে চলাফেরা, বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে যাওয়া, গাড়ি ঘোড়া যাওয়া, যাতায়াতের এত অসুবিধে, খুব সুবিধা হবে আমাদের যাওয়া আসা, চলাফেরা। কুলতলি বিধানসভার 6টা রাস্তা আজকে দেউলবাড়িতে শুধু উদ্বোধন হচ্ছে। বাকি আমার 13 বিধানসভার মধ্যে 13টা জিপি আছে। প্রত্যেকটা জিপিতে প্রায় 8টা 10টা 6টা করে রাস্তা আছে, এবং এই রাস্তাগুলো হওয়ার পরে এলাকার খুবই উপকৃত হবে। উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি। এখানেই সিআর রোড। সোদপুরের সঙ্গে বারাসাত এবং ব্যারাকপুরের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। প্রায় 4 কিলোমিটার পেভার ব্লকের রাস্তা তৈরির জন্য পথশ্রীতে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় 8 কোটি টাকা। এই রাস্তাটা আমরা কোনোদিনও ভালো দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। রাস্তাটা খুব সুন্দরভাবে ব্লক বসে রাস্তাটা খুব ভালো হয়েছে তৈরি, খুব সুবিধে। পথশ্রী প্রকল্পের জন্য অনেক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীকে। সিআর রোড হচ্ছে বারাসাত রোডের বিকল্প রাস্তা। যদি ঘোলা কদমতলার মোড় থেকে সোদপুর বারাসাত রোড যদি কোনো কারণে বন্ধ থাকে, 8 নম্বর গেট ধরে চলে যায় হচ্ছে বিটু রোডে। একদম গির্জার মোড় থেকে এফোর্ট রোডের শুরু থেকে রাসমণি মোড়, রাসমণি মোড় থেকে সুভাষ রোড যেটা হয়ে ভোমলা মোড়, ভোমলা মোড় থেকে এই রাস্তাটা প্রায় 6-7 কিলোমিটার। কোচবিহারের মাথাভাঙা। এখানকার নিশিগঞ্জ 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পেভার ব্লকের রাস্তা তৈরি করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। 2.5 কিলোমিটার এই রাস্তা তৈরির জন্য প্রায় 3 কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে দাবি। এখন তো যে 6 মাস থেকে বড় ঘোষণা করে রাস্তা খুব ভালো হচ্ছে। এখন টোটো গাড়ি, রুগী টুগি নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স খুব সুন্দরভাবে যায়। এরকম আরও এই ব্লক জুড়ে 10টি রাস্তার কাজ চলছে। এভাস ব্লক থেকে শুরু করে বিটুমিনাস থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক কাজ চলছে। অর্থাৎ ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট চলছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে। তারই নজির হিসেবে এই সমস্ত রাস্তা হয়েছে। নিউজ 18 বাংলা। উন্নাও গণধর্ষণ তদন্তে বিস্ফোরক নির্যাতিতা। সেনগারের জামিন খারিজের পর বিস্ফোরক নির্যাতিতা। সেনগার শাগরেদদের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ। সুপ্রিম নির্দেশে আগেই কুলদীপ সিং সেনগারের জামিন খারিজ। কুলদীপের শাগরেদদের বিরুদ্ধে নাগারে হেনস্থার অভিযোগ। আত্মহত্যায় প্ররোচনায় অভিযোগ উন্নাওয়ের নির্যাতিতার। ইচ্ছে করেই তার ছবি ফাঁস করা হচ্ছে বলেও দাবি নির্যাতিতার। পুলিশের বিরুদ্ধেও চরম হয়রানির অভিযোগে সরব। এফআইআর নিতেই বছরের পর বছর পার। বাবাকে খুনের পর শেষমেশ এফআইআর কেন, প্রশ্ন নির্যাতিতার।
1 साल से भटक रही हूँ, तब जाके दबाव में FIR हुई। दबाव दिया जा रहा था 1 साल, जब मेरे पिता को मार दिया जाता है उसके बाद FIR होती है। मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है, मेरे पति को हरासमेंट किया जा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया था, लेकिन उनके लोग, उनके समर्थक मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ना कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, 4 हफ्ते का टाइम दे दिया, तो उसके बीच में इतना मुझे प्रताड़ित किया जा रहा, इतना प्रताड़ित किया जा रहा कि मुझे मरने पे मजबूर कर दिया जा रहा। ऐश्वर्या बहन मेरे लिए चिट्ठी क्यों लिख रही हैं? आपकी चिट्ठी से क्या मुझे होम मिनिस्टर जी सुरक्षा दे देंगे? मेरे साथ अन्याय हो रहा। क्या वो दिल्ली की पुलिस हो, क्या वो दिल्ली की साइबर क्राइम हो, क्या वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, क्या वो उत्तर प्रदेश की साइबर क्राइम हो? साइबर क्राइम में मैंने FIR कर रखा, इसको दबा दिया गया। इतना कुलदीप सिंह सेंगर का दबदबा चल रहा, इतने उनके समर्थकों का दबदबा चल रहा है। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে বন্দি আমেরিকার, মাদুরোকে ভেনেজুয়েলা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে আমেরিকা। ভেনেজুয়েলার রাজধানীতে আমেরিকার এয়ার স্ট্রাইক, পরপর বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রাজধানী কারাকাস। এয়ার স্ট্রাইকের পরই প্রেসিডেন্টকে বন্দি ঘোষণা ট্রাম্পের। কারাকাসের আকাশে আমেরিকার যুদ্ধ বিমান, দেশ জুড়ে এমার্জেন্সি ঘোষণা ভেনেজুয়েলার। আগেই ভেনেজুয়েলা জলসীমান্তে আমেরিকান নেভির হামলা। বিশ্বের বৃহত্তম খনিজ তেলের ভান্ডার রয়েছে ভেনেজুয়েলায়। প্রতিদিন প্রায় 10 লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপাদন হয় ভেনেজুয়েলায়। মাদুরোকে বন্দি মার্কিন ডেল্টা বাহিনীর। মার্কিন হেফাজতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্দি মাদুরোর ছবি পোস্ট ট্রাম্পের আরো দাবি ভেনেজুয়েলা চালাবে আমেরিকা। ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বে আমেরিকা। We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We're not going to let that happen. We're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. সস্ত্রীক মাদুরোকে নিয়ে নিউ ইয়র্কে ডেল্টা বাহিনী। নিউ ইয়র্কের বায়ুসেনার ঘাঁটিতে পৌঁছেছে বিমান। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আমেরিকার বিমান। ভেনেজুয়েলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দায়িত্বে ভাইস প্রেসিডেন্ট।